जीव विज्ञान रेचन शरीर केउठारे यूरिया अलग हुए। ऑप्शन ए बृकक, ऑप्शन बी स्वेदग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पाकस्थली। शरीर केउठारे यूरिया अलग हुए। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि शरीर केउठारे बृकक रे ही यूरिया अलग होइथाय। राइट आंसर इज बृकक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहार आकृति सिंब मंजी परी। काहार आकृति सिंब मंजी परी। ऑप्शन ए हृत्पिंड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी बृकक, ऑप्शन डी फुसफुस। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि काहार आकृति सिंब मंजी परी, बृककर आकृति सिंब मंजी परी। बृकक मन रखंतु बृकक। परवर्ती प्रश्न, रेचन रे सरीसृप मानक शरीररू केउ पदार्थ निष्कासन होइथाय। ऑप्शन ए एमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अंगारक अम्ल। रेचन रे सरीसृप मानक शरीररू केउ पदार्थ निष्कासन होइथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि यूरिक अम्ल। सरीसृप मानक शरीररू यूरिक अम्ल बाहरी थाए। परवर्ती प्रश्न, स्थलचर प्राणी माने एमोनिया को केउ रूपे निष्कासन करिथांती। यूरोक्रोम ना यूरिक अम्ल ना एरिथ्रोपाइटिन ना अंगारक अम्ल गैस। स्थलचर प्राणी माने एमोनिया को केउ रूपे निष्कासन करिथांती। एहार सठिक उत्तर हेउछि यूरिक अम्ल। स्थलचर प्राणी माने एमोनिया को यूरिक अम्ल रूपे निष्कासन करिथांती। परवर्ती प्रश्न, कोशरे हेउथिबा विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रखिबा और शरीरर सुस्थता बजाय रखिबा को कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी रेचन, ऑप्शन सी शोषण ना ऑप्शन डी रेचन। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि रेचन बोली कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, बृकक रे यूरिया जेउथिरु अलग होई मूत्र सह शरीररू बाहरी जाए ताहाकू कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी जीवकोश, ऑप्शन डी रक्त। बृकक रे यूरिया जेउथिरु अलग होई मूत्र सह शरीररू बाहरी जाए। यूरियाटा कोउथिरु अलग हबो, रक्तरू अलग हेकी मूत्र सह शरीररू बाहरी जिवो। परवर्ती प्रश्न, मेरुदंडी प्राणी मानकर केउ अंगरे एमोनिया सह अंगारक अम्लर रासायनिक संयोग घटी यूरिया उत्पन्न होइथाय। मेरुदंडी प्राणी मानकर यकृत ना फुसफुस ना हृत्पिंड ना बृकक। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि मेरुदंडी प्राणी मानकर यकृत रे एमोनिया सह अंगारक अम्लर रासायनिक संयोग घटी यूरिया निष्कासित होइथाय। परवर्ती प्रश्न, मालपिछिया नलिका काहार रेचन अंग। ऑप्शन ए बेंग, ऑप्शन बी जिया, ऑप्शन सी मनीष, ऑप्शन डी झेंटिका। मालपिछिया नलिका काहार रेचन अंग अटे। एहार सठिक उत्तर हेउछि जिया। मन रखंतु मालपिछिया नलिका जियार रेचन अंग अटे। परवर्ती प्रश्न, चेपटा कृमिर रेचन अंगर नाम कौन। ऑप्शन ए नेफ्रिडिया, ऑप्शन बी शिखाकोश, ऑप्शन सी बृकक, ऑप्शन डी मालपिझियान नलिका। चेपेटा कृमिर रेचन अंगर नाम हेउछि शिखाकोश। परवर्ती प्रश्न, केउटी मेरुदंडी प्राणी मानकर रेचन अंग। ऑप्शन ए शिखाकोश, ऑप्शन बी बृकक, ऑप्शन सी नेफ्रिडिया, ऑप्शन डी मालपिझियान नलिका। केउटी मेरुदंडी प्राणी मानकर रेचन अंग अटे। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि केउटी मेरुदंडी प्राणी मानकर रेचन अंग। मेरुदंडी प्राणी मानकर रेचन अंग हेउछि बृकक। परवर्ती प्रश्न, आम शरीर रे उत्पन्न हेउथिबा अंगारक अम्ल काहा द्वारा निष्कासित होइथाय। बृकक ना यकृत ना फुसफुस ना चर्म। आम शरीर रे उत्पन्न हेउथिबा अंगारक अम्ल काहा द्वारा निष्कासित होइथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि फुसफुस। आम शरीर रे उत्पन्न हेउथिबा अंगारक अम्ल फुसफुस द्वारा निष्कासित होइथाय। परवर्ती प्रश्न, बृककर भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थान को कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी गबिणी बस्ती, ऑप्शन सी हाइलम, ऑप्शन डी बाओम्यान कैप्सूल। बृककर भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थान को कौन कुहा जाए। एहार सठिक उत्तर हेउछि हाइलम बोली कुहा जाए। मन रखंतु हाइलम। परवर्ती प्रश्न,
ଆମର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମନେକରି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ବା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକକ, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯକୃତ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଏଟିନ୍ କ'ଣ? ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଏଟିନ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହର୍ମୋନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଣ। ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଟିନ୍ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଟିନ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନ୍ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନବ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ CO2 ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ? CO2 ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତେବେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ? ଫୁସଫୁସ୍ ନା ଯକୃତ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁସଫୁସ୍। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଲଟାକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ? ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି CO2। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଫୁସଫୁସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଓ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀର ଗୁଚ୍ଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାମନ କ୍ୟାପସୁଲ ନା ଗମ୍ଭୀଳି ବସ୍ତି ନା ମୂତ୍ରାଶୟ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଓ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁଟି ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜାଇଲେମ୍ ନା ଷ୍ଟୋମାଟା ନା ପତ୍ର ନା ବାତରନ୍ଧ୍ର? ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁଟି ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ନିକୋଟିନ୍, ୟୁରିଆ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କି ନୁହେଁ? ନିକୋଟିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? RBC ତିଆରି କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ସି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍ର ନିଷ୍କାସନ। କେଉଁଟି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍ର ନିଷ୍କାସନ କରିବା ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ବି ଏମୋନିଆ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏମୋନିଆ। ଶରୀରର ଚୟାପଚୟରୁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଏମୋନିଆ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଯୋଗୁଁ ମୂତ୍ର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁରୋକ୍ରୋମ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ, ଅପସନ୍ ଡି ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଟିନ୍। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଯୋଗୁଁ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରୋକ୍ରୋମ। ୟୁରୋକ୍ରୋମ କଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଏମିବା, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଜୋକ, ଅପସନ୍ ଡି ଝିଣ୍ଟିକା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ନାହିଁ? ହାଇଡ୍ରାର ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସେ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଅପସନ୍ ସି ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଏମୋନିଆ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ର। ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏମୋନିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ଭିତରେ କେତୋଟି ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି? 10 ଲକ୍ଷ
ନା 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ନା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ଭିତରେ କେତୋଟି ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁସ୍ଥ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ? 5ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 10ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ? 10ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ସୁସ୍ଥ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସାର୍କ। ତେବେ ଏହି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକକ, ଅପସନ୍ ବି ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୂତ୍ରାଶୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଯକୃତ। କେଉଁଟି ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯକୃତ। ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ଯକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୃକକରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥାଇରକ୍ସିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିନ୍। ତେବେ ବୃକକରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍। ବୃକକରୁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷର କେଉଁଠାରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକକ, ଅପସନ୍ ବି ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ୍ ସି ଯକୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ମଣିଷର କେଉଁଠାରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯକୃତ। ଯକୃତରୁ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟ କାହା ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ର। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟ କାହା ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରୁ କେଉଁ ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଝାଳ, ଅପସନ୍ ସି ମୂତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତ। ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଣ୍ଣକଣା ତିଆରି କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଝାଳ ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଝାଳ ତିଆରି କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁଇନାଇନ୍ କାହାର ଉପକ୍ଷାର ଅଟେ? କୁଇନାଇନ୍ କାହାର ଉପକ୍ଷାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ତମାଖୁ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍କୋନା, ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି। କୁଇନାଇନ୍ କାହାର ଉପକ୍ଷାର ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଙ୍କୋନା। କୁଇନାଇନ୍ ସିଙ୍କୋନାର ଉପକ୍ଷାର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସେହିପରି ତେନ୍ତୁଳି କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ବି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଅଠା, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଝୁଣା। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରିଆ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ କୋଷ
ଅଙ୍ଗିକାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଲ୍ଗି ବଡି, ଅପସନ୍ ବି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଅପସନ୍ ସି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ରସଧାନୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ରସଧାନୀରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ କାହା ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଲବଣ, ଅପସନ୍ ସି ପିତ୍ତରସ, ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ମୋନ୍। ଆମ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ଚର୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମେଲାନିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି, ଅପସନ୍ ସି ତୈଳଗ୍ରନ୍ଥି, ଅପସନ୍ ଡି ଲୋମଗ୍ରନ୍ଥି। ତେବେ ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ଚର୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚର୍ମରେ ଶ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ରହିଛି ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଉପକାର ଅଛି ବା କେଉଁ ଉପକାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୱିନାଇନ୍, ଅପସନ୍ ବି ନିକୋଟିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଟାନିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିନ୍। ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପକାର ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିକୋଟିନ୍। ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ନିକୋଟିନ୍ ଉପକାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଧମନୀ ଓ ମୂତ୍ରସାରଣୀ କେଉଁଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗବିଣି ବସ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ମେଡୁଲା, ଅପସନ୍ ସି ହାଇଲମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଧମନୀ ଓ ମୂତ୍ରସାରଣୀ କେଉଁଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଲମ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଇଲମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏମିବା, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଝିଣ୍ଟିକା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏମିବା। ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ତା'ର ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୃକକରୁ ବାହାରି କାହା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା, ଅପସନ୍ ବି ଗବିଣି ବସ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ହାଇଲମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ରାଶୟ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୃକକରୁ ବାହାରି କାହା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂତ୍ରାଶୟରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୃକକରୁ ବାହାରି ମୂତ୍ରାଶୟରେ ପଶିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂତ୍ର କେଉଁଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ବୃକକ, ଅପସନ୍ ସି ମୂତ୍ରାଶୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇଲମ୍। ମୂତ୍ର କେଉଁଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁଟି ପରିସୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ରକ୍ତ କଣିକା, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁଟି ପରିସୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ରକ୍ତ କଣିକା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ରକ୍ତ କଣିକା ପରିସୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକକର କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଉମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ବୃକକ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକକର କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରିଆ। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକକ୍, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ତେବେ ଆମ ଶରୀରର କେଉଁଟି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଆର୍ବିସି ତିଆରି କରିବା,
ନା ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନା ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳର ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ତେବେ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ବିସି ତିଆରି କରିବା, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷରଣ, ଅପସନ୍ ବି ନିଷ୍କାସନ, ଅପସନ୍ ସି ଅବଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପରିସ୍ରବଣ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ଅବଶୋଷଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବଶୋଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କପ୍ ବା ଗିନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଓମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗବିଣି ବସ୍ତି। ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କପ୍ ବା ଗିନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଓମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଓମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକକ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଅପସନ୍ ସି ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦର ଗହ୍ୱର ବାମ ପଟେ। ବୃକକ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ସି ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବୃକକୀୟ ଧମନୀ। କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ନଥାଏ? ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲବଣ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଉପାଦାନଟି ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଣ୍ଣକଣା, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରିଆ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣକଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଓମ୍ୟାନସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କାହା ସହ ମିଶି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେଫ୍ରନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତେବେ ବାଓମ୍ୟାନସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କାହା ସହ ମିଶି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ବି ହିର୍ବା ଉପଧମନୀ, ଅପସନ୍ ସି ନେଫ୍ରନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୈଶିକ। ତେବେ ରକ୍ତ ହିର୍ବା ଉପଧମନୀ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ହିର୍ବା ଉପଧମନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ ଭିତରରେ କେଉଁ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେଫ୍ରନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗବିଣି ବସ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବାଓମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ତେବେ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ ଭିତରରେ ଗବିଣି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗବିଣି ବସ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ନା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ନା ହିର୍ବା ଉପଧମନୀ, ନା ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ? କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଖାକୁ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପକ୍ଷାର ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁଇନାଇନ୍, ଅପସନ୍ ବି ନିକୋଟିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଟାନିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିନ୍। ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା କେଉଁ ଉପକ୍ଷାର ରହିଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ନିକୋଟିନ୍ ଉପକ୍ଷାର ରହିଛି।